श्रीमन्महादन निष्कारगमद्भाग्यामदानन्दानमस्तुते। നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഷഷ്ഠസ്കന്ധം 14 അധ്യായം ശ്ലോകം 6. ഓക്കെ, ഇന്നലെ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കാണുക വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ അല്ലേ. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണപ്രജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃത്രസ്തു സകദം പാപഃ സർവലോകോപതാപനഃ ഇത്തം ദൃഢമധികൃഷ്ണാസി സംഗ്രാമ ഉൽബണേ. വൃത്രസ്തു സകദാ പാപഃ സർവലോകോപതാപനഃ ഇത്തം ദൃഢമധികൃഷ്ണാസി സംഗ്രാമ ഉൽബണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃത്രസ്തു സകദം പാപഃ സർവലോകോപതാപനഃ ഇത്തം ദൃഢമധികൃഷ്ണാസി സംഗ്രാമ ഉൽബണേ. വൃത്രസ്തു സകദം പാപഃ സർവലോകോപതാപനഃ ഇത്തം ദൃഢമധികൃഷ്ണാസി സംഗ്രാമ ഉൽബണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃത്രസ്തു സകഥം പാപ സർവലോകപതാപന ഇത്തം ദൃഢമതി കൃഷ്ണ ആസീത് സംഗ്രാമ ഉൽബണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃത്രസ്തു സകഥം പാപ സർവലോകോപതാപനഃ ഇത്തം ദൃഢമതി കൃഷ്ണ ആസീത് സംഗ്രാമ ഉൽബണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃത്രസ്തു സകദം പാപ സർവലോകപതാപന ഇത്തം ദൃഢമതി കൃഷ്ണ ആസീത് സംഗ്രാമ ഉൽബണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃതസ്തു സകദം പാപ സർവലോകോപതാപനഃ ഇത്തം ദൃഢമതി കൃഷ്ണ ആസീത് സംഗ്രാമ ഉൽബണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
वृत्रस्तु सकथं पाप सर्वलोकोपतापनः इतं दृढमदि कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मकुमारी माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वस्तु सकतं भावस्तर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढ़मदि कृष्ण आसीत् संग्राम उल्पणे। हरे कृष्ण प्रभुजी। കേട്ടില്ലേ പ്രഭുജി? കേട്ടാ? हरे कृष्ण जी। ओके, निर्मला माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रस्तु सकलं पाप सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमदि कृष्ण आसीत् संग्रामोल्बणे। हरे कृष्ण। सिंधुशिखा माता जी, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृत्रस्तु सकदं पाप सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमदि कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गंगामणि माता जी, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृत्रस्तु सकदं पापः सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमदि कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे विजय कृष्ण माता, प्रभुजी। चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृत्रस्तु सकदं भाव सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमदि कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। शारदा शिवासन देवदास माता जी, हरे चलिए। कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रस्तु साकदपावः सर्वलोकापदापनः इत्थं दृढमतिः कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वर्णप्रभा माता जी, चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृत्रस्तु सकथं पाप सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमदि कृष्ण आसीत् संग्रामोल्बणे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सलाय माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृत्रस्तु सकदं पाप सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमदि कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजी माता जी, चलिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। वृत्रस्तु सकदं पाप सर्वलोकोपवादनः तं दृढमदि कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी, नंबर माता जी, हरे कृष्ण। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृत्रस्तु सकदं पाप सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमदि कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रत्ना शशिधर माता जी, चलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणामम्। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृत्रस्तु सकदं पापं सर्वलोकोपतापनः इदं दृढमदि कृष्ण आसीत् संग्राम उद्बणे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। शोभा विद्या माता जी, चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृत्रस्तु सकदपाप सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमदि कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला शाजी माता जी, चलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृत्रस्तु सकदं पाप सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमधिकृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भारतीय अम्मा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। वृत्रस्तु सकथं पाप सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमदि कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे। हरे कृष्णा।
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃത്രസ്തു സകദം ബാബ സർവലോകോപതാപനഃ. ഇത്തം ദൃഢമതി കൃഷ്ണ ആസീത് സംഗ്രാമ ഉൽബണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃത്രസ്തു സകദം പാപ സർവലോകോപതാപനഃ. ഇതം ദൃഢമതി കൃഷ്ണ ആസീത് സംഗ്രാമ ഉൽബണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃത്രസ്തു സകദം പാപ സർവലോകോപതാപന. ഇത്തം ദൃഢമതി കൃഷ്ണ ആസീത് സംഗ്രാമ ഉൽബണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. വൃത്രാസുരൻ യുദ്ധത്തിന്റെ മഹാഗ്നി ജ്വാലകളെ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നവനും പാവിയായ അസുരനും മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും കുഴപ്പങ്ങളും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാക്കുന്നവനുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുരനെ എങ്ങനെ ഇത്ര മഹത്തായ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനാകാൻ കഴിഞ്ഞു? ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഒരു നാരായണ പരായണനെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആയതിനാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യങ്ങളും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാക്കുക മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിരുന്ന വൃത്രാസുരനെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് പോലും അത്തരം ഭക്തന്മാരിൽ ഒരുവനായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. വൃത്രാസുരന്റെ ഉന്നമനത്തിനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്ര ന സംശയോ ഭൂയാൻ ശ്രോതും കൗതൂഹലം പ്രഭു. യപൗരുഷേണ സമരേ സഹസ്രാശമതോഷയത്. അത്ര ന സംശയോ ഭൂയാൻ ശ്രോതൃം കൗതൂഹലം പ്രഭു. യപൗരുഷേണ സമരേ സഹസ്രാശമതോഷയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി ചോദിച്ചു. സാവിത്രി ശ്രീദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്ര ന സംശയോ ഭൂയാൻ ശ്രോതും കൗതൂഹലം പ്രഭു. യാ പൗരുഷേണ സമരേ സഹസ്രാശമതോഷയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്ര ന സംശയോ ഭൂയാൻ ശ്രോതും കൗതൂഹലം പ്രഭോ. പൗരുഷേണ സമരേ സഹസ്രാക്ഷമതോഷയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്ര ന സംശയോ ഭൂയാൻ ശ്രോതും കൗതൂഹലം പ്രഭോ. പൗരുഷേണ സമരേ സഹസ്രാക്ഷമതോഷയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്ര ന സംശയോ ഭൂയാൻ ശ്രോതും കൗതൂഹലം പ്രഭോ. യാ പൗരുഷേണ സമരേ സഹസ്രാക്ഷമതോഷയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്ര ന സംശയോ ഭൂയാൻ ശ്രോതൃം കൗതൂഹലം പ്രഭോ. യ പൗരുഷേണ സമരേ
സഹസ്രാക്ഷാമതോഷയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്ര ന സംശയോ ഭൂയാൻ ഔട്ടായി പോയി. ഓക്കെ, ഔട്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടല്ലോ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. എന്തോ എന്തോ മ്യൂട്ട് ഹരേ ആയതാവും. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്ര ന സംശയോ ഭൂയാൻ ശ്രോതും കൗതൂഹലം പ്രഭോ യ പൗരുഷേണ സമരേ സഹസ്രാക്ഷമതോഷയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്ര ന സംശയോ ഭൂയാൻ ശ്രോതും കൗതൂഹലം പ്രഭോ യപൗരുഷേണ സമരേ സഹസ്രാക്ഷമതോക്ഷയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, വൃത്രാസുരൻ പാപിയായ ഒരു അസുരനായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധീരത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദ്രനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസുരന് എങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ മഹാഭക്തനാകാൻ കഴിഞ്ഞു? ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എനിക്ക് വലിയ സംശയവും അതേക്കുറിച്ച് അങ്ങയിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കുവാൻ ആകാംക്ഷയും ഉളവാക്കുന്നു. പ്രഭുപാദി ജയ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ ഇഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ 5ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തു അല്ലെ. അതിൽ നാരായണന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അത്രയും വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹാഭക്തനാണ് ഇവിടെ വൃത്രാസുരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മധ്വാചാര്യർ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ പ്രഭുപാദൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പരിപൂർണ മുക്താത്മാക്കൾക്കിടയിൽ പോലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് കോടീശ്വബി എന്നീ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. മധ്വാചാര്യരും തന്റെ തന്ത്രഭാഗവതത്തിലും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു. നാരായണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന 9 കോടി ദേവന്മാരും 7 കോടി ഋഷിമാരുമുണ്ട്. അവരിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേരെ മാത്രമേ നാരായണ പരായണൻ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളൂ. ദേവന്മാരും ഋഷിമാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്നാണ്. എന്നാലേ അവർക്ക് ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം തന്നെ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണെന്നാ പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എനിക്ക് മുക്തി പോലും ആഗ്രഹമില്ല, മമ ജന്മനി ജന്മ, എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ എനിക്ക് മോക്ഷം വേണം, മുക്തി വേണം എന്ന് ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അതും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ദേവന്മാരായാലും ഋഷിമാരായാലും അവരൊക്കെ ഓരോരോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ
ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോ ഇന്ദ്രനെ നേരത്തെ കണ്ടു. ഇന്ദ്രനും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ശല്യമായിട്ടുള്ള അസുരനെ വധിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്നാൽ ഇവിടെ അസുരനെ നമ്മൾ കണ്ടു. അസുരൻ മരണരംഗത്തിൽ അല്ലെ, മരണത്തിന്റെ വക്കിൽ നിന്നിട്ടും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസോ, അങ്ങനെ ഒരു ദാസന്റെ ദാസനായി തീർന്നാൽ മതി, എനിക്ക് വേറൊരാഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. നേരിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ നാരായണപരായണന്മാരെന്നും വിവിധ രീതികളിൽ നിഗൂഢ യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ സിദ്ധന്മാരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. സിദ്ധന്മാരും നാരായണപരന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. സിദ്ധന്മാർ അല്ലെ, അവർക്ക് എന്താണ്, പല യോഗസിദ്ധികളും നേടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് വേറെ യാതൊരു ആഗ്രഹം അല്ലെ, അന്യാഭിലാഷിതാശു, യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കുക, അതിന് മാത്രമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇതേ കുറിച്ചിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കൂടുതൽ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്. വൃത്രാസുര യുദ്ധത്തിന്റെ മഹാഗ്നിജ്വാലകളെ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നവനും പാപിയായ അസുരനും മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാക്കുന്നവനുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുരൻ ഇങ്ങനെ എത്ര മഹത്തായ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനാകാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇന്ദ്രനെ പോലും ഉപദേശിക്കുവാൻ വൃത്രാസുരന് സാധിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഇന്ദ്രനുണ്ടായിരുന്നില്ല, വിശ്വാസം അല്ലെ. എന്നാൽ വൃത്രാസുരന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാനിലും, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അല്ലെ. വൃത്രാസുരനെ ആദ്യം ഗത കൊണ്ടൊക്കെ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഗത പിടിച്ചു തിരിച്ചറിയുകയുണ്ടായി ഇന്ദ്രനൊക്കെ അല്ലെ. ഇന്ദ്രനും ഐരാവതവും ഒക്കെ താഴെ വീഴുകയും. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നേരത്തെ ഗത പ്രയോഗിച്ച പോലെ ഇനി വജ്രായുധം പ്രയോഗിച്ചാൽ അതും പരാജയപ്പെടുമോ എന്ന് ഇന്ദ്രനെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വൃത്രാസുരന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് നടക്കും. അതിന് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ അത്രയും ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വജ്രായുധം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കൂ, അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിനക്ക് ഫലപ്രദമാകുമെന്ന് വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കില്ല അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ അത്ര പോലും വിശ്വാസമില്ല ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ആയുധത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആയുധം അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ദധീചി മഹർഷിയെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അസ്ഥി കൊണ്ട് വിശ്വകർമാവ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രന് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരം എടുക്കുവാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ഓരോരോ അസുരന്മാരെ കൊല്ലാനും മറ്റുമായിട്ട് ഭഗവാൻ അതുപോലെ ഒരു അവതാരം എടുക്കാനാണ് ഇന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെ. എന്നാൽ തന്റെ ഭക്തനെ കൊല്ലാനായിട്ട് താൻ തന്നെ അവതരിക്കേണ്ട, അത് തന്റെ ഭക്തന്റെ ഒരു സ്പർശനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാരായണ കവചം ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒന്ന് സ്പർശിച്ചാലോ നോക്കിയാൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും, അദ്ദേഹത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ദധീചി മഹർഷിയാണ് ത്വഷ്ടാവിന് നാരായണ കവച മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അങ്ങനെയാണ് ത്വഷ്ടാവ് തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപനും, അങ്ങനെ വിശ്വരൂപൻ ഇന്ദ്രനൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നേരത്തെ തന്നെ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ദധീചി മഹർഷി അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ഥി കൊണ്ടാണ് വൃത്രാസുരനെ സ്പർശിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ സ്പർശനവും ദർശനവും തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വൃത്രാസുരന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് ഭഗവാനിലും ആ ഭഗവാന്റെ കവചത്തിലും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ കവചം, നാരായണ കവചം, അപ്പൊ അത് ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ദധീചി മഹർഷിയുടെ അസ്ഥി കൊണ്ടാണ് ഈ വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇന്ദ്രനും പ്രയോജനപ്പെടും, എന്നാൽ വൃത്രാസുരന് അതിലേറെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലുവാനായിട്ട്, വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, തന്നെ കൊല്ലൂ എന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആയുധം എടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കാത്തു നിൽക്കും, അവനെ ആയുധം എടുക്കാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നവനെ ആയുധം എടുപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശത്രു വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. മിത്രമാണെങ്കിലൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മിത്രമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉന്മേഷവാനാക്കും അല്ലെ.
ഇവിടെ സ്വന്തം ശത്രുവാണ് ഇന്ദ്രൻ, എന്നിട്ട് പോലും ആ ഇന്ദ്രനെ പോലും യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്നും ഉപദേശിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഉത്സാഹവാനാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സംശയങ്ങൾ. ആരായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്ന് അറിയണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാണ്ട്. അതിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട്. പ്രഭാകർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഒരു നാരായണ പരായണനെ, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആയതിനാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യങ്ങളും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാക്കുക മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിരുന്ന വൃത്രാസുരനെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് പോലും അത്തരം ഭക്തന്മാരിൽ ഒരുവനായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. വൃത്രാസുരന്റെ ഉന്നമനത്തിലുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? സാധാരണ അസുരന്മാരെന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ശല്യമാണ് അല്ലെ, എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ വൃത്രാസുരൻ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ വൃത്രാസുരൻ അർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴെന്താണ്, ഇന്ദ്രന് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാൻ ഭയമുണ്ടായി, പിന്നീട് വധിക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ അല്ലെ. വൃത്രാസുരൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ തിരക്കായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോ സാധാരണ ശത്രുവും മിത്രവും തമ്മില് എന്താ പറയാ, ശത്രു അല്ലെ, എതിർപക്ഷത്തുള്ള ആളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിർപക്ഷത്തുള്ള ശത്രുവും തമ്മിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്, വളരെയേറെ ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രനുമായിട്ട് വൃത്രാസുരന് വളരെയേറെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്, അത്രയും ആ സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ദ്രനെ ആ വൃത്രാസുരന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ വളരെയേറെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ശരിക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്രഭാകരൻ പറഞ്ഞു, വൃത്രാസുരൻ ഇവിടെ ഇന്ദ്രന്റെ ശരിക്കും ഒരു ഗുരുവായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നേരത്തെയുള്ള ഗുരു ബൃഹസ്പതി പോയി, പിന്നീട് വിശ്വരൂപൻ വന്നു അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെയും വധിച്ചു. അപ്പോഴിവിടെ വൃത്രാസുരൻ യഥാർത്ഥത്തില് ഇവിടെ ഇന്ദ്രന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. വേറെ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനല്ലാത്ത മറ്റാർക്കും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എന്താ പറയാ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഇത്രയും നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രനെ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാൻ ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തില്, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, വൃത്രാസുരൻ പാവിയായ ഒരു അസുരനായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധീരത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദ്രനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസുരൻ എങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ മഹാഭക്തനാകാൻ കഴിയും? ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എനിക്ക് വലിയ സംശയം, അതേക്കുറിച്ച് അങ്ങിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കുവാൻ ആകാംക്ഷയുമുളവാകും. ഒറ്റക്കൈ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കരം ഛേദിച്ചിട്ട് ആ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. രണ്ട് കൈകളും ഛേദിച്ചു, അപ്പോഴും തളർന്നില്ല, അപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം വലുതാക്കുകയും അല്ലെ, ആ വായ്ക്കുള്ളിലൂടെ ഇന്ദ്രനെയും ഐരാവതത്തെയൊക്കെ വിഴുങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പോ ഇത്രയും ധൈര്യശാലിയും ഇത്രയും എന്താ പറയാ ധീരനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അസുരനാണ് വൃത്രാസുരൻ അല്ലെ. അതേസമയം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനുമാണ്. ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങയിൽ നിന്നും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, 8ാമത്തെ ശ്ലോകം സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. സൂത ഗോസ്വാമി അവിടെയുണ്ട് അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും തമ്മിൽ ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കേൾവിക്കാരനായിട്ട് ധാരാളം ഋഷിമാരുണ്ട്. അതിലെ സൂത ഗോസ്വാമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സൂത ഗോസ്വാമി നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ ശ്ലോകം 8ാമത്തെ സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ സൂത ഉവാച. പരീക്ഷിതോ സംപ്രശ്നം ഭഗവാൻ ബാദരായണി നിശമ്യ ശ്രദ്ധാനസ്യ പ്രതിനന്ദ്യാവജോ അബ്രവീത്. ശ്രീ സൂത ഉവാച. പരീക്ഷിതോ സംപ്രശ്നം ഭഗവാൻ ബാദരായണി നിശമ്യ ശ്രദ്ധാനസ്യ പ്രതിനന്ദ്യാവജോ അബ്രവീത്.
ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായ ചോദ്യം ശ്രവിച്ച ഏറ്റവും ശക്തനായ മുനി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വളരെ വാത്സല്യപൂർവ്വം തന്റെ ശിഷ്യനോട് മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങി. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ശുക ഉവാച ശൃണുഷ്വാവഹിതോ രാജൻ നിധിഹാസമിമം യഥാ ശ്രുതം ദ്വൈപായനമുഖാൻ നാരദോ ദേവലോദപി. ശ്രീ ശുക ഉവാച ശൃണുഷ്വാവഹിതോ രാജൻ നിധിഹാസമിമം യഥാ ശ്രുതം ദ്വൈപായനമുഖാൻ നാരദാ ദേവലാദപി. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജൻ, വ്യാസദേവന്റെയും നാരദന്റെയും ദേവന്റെയും തിരുമുഖത്തിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച ചരിത്രം ഞാൻ അതേപോലെ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ദയവായി ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. ഇതാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് അല്ലെ, ഗുരുവാണ് അല്ലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, നല്ല ശ്രദ്ധാവാനായുള്ള ഒരു ശ്രോതാവും അല്ലെ, വളരെ വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടുന്നെങ്കിലും കേട്ടതല്ല പറയുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതിന്റെ സ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. പല കാര്യങ്ങളും ഊഹാപോഹങ്ങളായിട്ടൊക്കെയാണ് പല ആൾക്കാരും പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, യഥാർത്ഥ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരെ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ആചാര്യന്മാരെന്താണോ പറഞ്ഞത്, അത് തന്നെയാണ് പിന്നീടും പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ലെ. സന്ദേശങ്ങള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ പരമ്പര വഴി അല്ലെ. ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം നമ്മൾ നേരത്തെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഇത് ഞാൻ വ്യാസദേവന്റെയും നാരദന്റെയും ദേവല മഹർഷിയുടെ ഒക്കെ തിരുമുഖത്തു നിന്നും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അതേപോലെ തന്നെ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ആധികാരിക സ്രോതസ് അല്ലെ, എവിടുന്നാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിരിക്കുന്ന പിതാവായിരിക്കുന്ന അല്ലെ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ഗുരുവായിരിക്കുന്ന നാരദമുനിയിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസീത് രാജ സാർവഭൗമഃ ശൂരസേനേഷു വൈ നൃപ ചിത്രകേതൂരിദീഖ്യാതോ യസ്യാസീത് കാമധും മഹീ. ആസീത് രാജ സാർവഭൗമഃ ശൂരസേനേഷു വൈ നൃപ ചിത്രകേതൂരിദീഖ്യാതോ യസ്യാസീത് കാമധും മഹീ. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ചിത്രകേതു എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഭൂമി ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഭൂമി ജീവിതാവശ്യത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ പ്രസ്താവന. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 1 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ, ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ചാ ജഗത്യാം ജഗത് തേന തത്തേന ഭുഞ്ചീതാമാംകൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈ ജഗത്തിലെ സചേതനമോ അചേതനമോ ആയ സകലത്തിന്റെയും നേതാവും ഉടമയും ഈശ്വരനാണ്. അതിനാൽ ഒരാൾ അയാൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളവ മാത്രമേ, അയാൾക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ആരെന്ന് നന്നേ അറിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ മറ്റൊന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കരുത്. പരമനിയന്താവായ കൃഷ്ണൻ പരിപൂർണമായും ക്ഷാമരഹിതമായും ഭൗതിക ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം ഭഗവാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം വരുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാകിയാൽ വിതരണത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭൂമിയാകും. നല്ലൊരു ഭരണകർത്താവ് ഉള്ളപ്പോൾ ആ സ്രോതസ് ആവശ്യമുള്ളവയെല്ലാം സമൃദ്ധമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും നല്ലൊരു ഭരണാധികാരി ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും. കാമദുഃഖ എന്ന വാക്കിന്റെ പൊരുൾ ഇതാണ്. മറ്റൊരിടത്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1:14 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കാമം വർഷ പർജന്യ സർവകാമദുകാമഹി. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മേഘങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത്ര മഴ പെയ്യുകയും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സമൃദ്ധമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചില കാലങ്ങളിൽ ധാരാളം മഴ പെയ്യുകയും ആവശ്യമുള്ള കാർഷിക വിളകളെല്ലാം സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുന്നതും ചില കാലങ്ങളിൽ മഴയുടെ അഭാവം മൂലം കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടുന്നതും നമുക്ക് അനുഭവമുള്ള കാര്യമാണ്. ഭൂമിയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല.
കാരണം അത് സ്വാഭാവികമായും പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ ആജ്ഞയാൽ ഭൂമിയെ കൊണ്ട് പര്യാപ്തമായോ അല്ലെങ്കിൽ അപര്യാപ്തമായോ വിളയിക്കാൻ കഴിയും. പുണ്യവാനായ ഒരു രാജാവ് ശാസ്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളനുസരിച്ച് ഭരണം നിർവഹിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വാഭാവികമായും പതിവായി മഴ പെയ്യുകയും ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത്ര ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എല്ലാം എല്ലാവർക്കും മതിയാംവിധം ലഭ്യമാകുന്നതിനാൽ ചൂഷണത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നില്ല. അതിനാൽ കരിഞ്ചന്തയും മറ്റ് അഴിമതികളും സ്വാഭാവികമായി നിലയ്ക്കും. ഭരണാധികാരികൾക്ക് ആത്മീയ ശേഷികളില്ലാതെ നാടിനെ വെറുതെ ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയില്ല. അവൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലെയോ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിനെ പോലെയോ രാമചന്ദ്രനെ പോലെയോ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ രാജ്യത്ത് വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം അത്യന്തം സന്തോഷിക്കും. ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയുടെ ചക്രവർത്തി അല്ലെ, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ആ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രയും നല്ല ഭരണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഭൂമിദേവിയും വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരു ആൾക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും എല്ലാം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പൃഥു മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പൃഥു മഹാരാജാവ് വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആരായിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത്? വേണൻ അല്ലെ, ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള രാജാവ് അല്ലെ. സാധുക്കളോടൊന്നും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കരുത്, യത്നങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, തപസ്സുകൾ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം മുടക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ വേണന്റെ ഭരണത്തില് ഭൂമിദേവി പോലും കോപിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ നിന്നും വിളകളോ വെള്ളമോ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തില്ല. ഭൂമിയൊക്കെ വറ്റി വരണ്ടു, കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതായി അല്ലെ, മഴയില്ലാതായി അല്ലെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് പൃഥു മഹാരാജാവ് വന്നപ്പോഴോ എല്ലാം വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് കാണപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭരണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിദേവി എല്ലാം പ്രകൃതിയും ഒക്കെ സന്തോഷിക്കുകയും എല്ലാം യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടെ പ്രഭുപാദരെ ഈശോപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈശാവാസിമിതം സർവം അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും അർഹതപ്പെട്ടത് എടുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാനിന്റെ എല്ലാം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് അത്യാർത്ഥി അല്ലെ, അത്യാഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അവരുടെ ഈ എന്താ പറയാ അവരുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ എന്താ പറയാ ഇല്ലായ്മയൊന്നും ഒരിക്കലും നീക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ. എല്ലാവരും എന്താണ്, അത്യാഗ്രഹം അല്ലെ, അമിതമായിട്ട് എല്ലാം സംഭരിച്ചു വെക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായാലും എല്ലാം അവരുടെ സമ്പത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൈക്കലാക്കണം, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ, പലതും. ഇപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കലഹത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ. ഒരു ചാക്ക് അരി അവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞാല് പ്രാവുകളൊക്കെ അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ചുണ്ടില് കുത്തി പറന്നു പോകും അല്ലെ. ഒരു ആളാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ചാക്ക് ഉടനെ തന്നെ ചുമലിലോ തലയിലോ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോ ഓരോരാൾക്കും ആവശ്യമുള്ളത് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ തൃപ്തരാവാത്ത കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തീരാതെ. ചിത്രകേതുവിന്റെ മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നും എല്ലാം സമൃദ്ധമായിട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്തിലും ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ലഭിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മഴയും കൃത്യമായി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാണ് ഭരിക്കുന്നവരെ നല്ലവരായിരുന്നു പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അവരൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, എല്ലാം ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ ലഭിക്കും.
ഭൂമിയും പ്രകൃതിയും ഒക്കെ സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കും. പുണ്യവാനായ ഒരു രാജാവ് ശാസ്ത്രശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭരണം നിർവഹിക്കുന്ന വർഷം സ്വാഭാവികമായും പതിവായി മഴ പെയ്യുകയും ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത്ര ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും മതിയാം വിധം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാൽ ചൂഷണത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിനാൽ കരിഞ്ചന്തയും മറ്റ് അഴിമതികളും സ്വാഭാവികമായി വിലയ്ക്കും. ഭരണാധികാരിക്ക് ആത്മീയ ശേഷികളില്ലാതെ നാടിനെ വെറുതെ ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയില്ല. അവൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലെ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ, രാമചന്ദ്ര പോലെയോ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ രാജ്യത്ത് വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുക. പ്രഭാതർ പറയുന്നതാണ്, എപ്പോഴാണോ ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണോ ഒരു ഉയർന്ന ന്യായാധിപൻ, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയൊക്കെ ഒരു ഭക്തനായി തീരുന്നു, അപ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തില് എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും ശാന്തിയും സന്തോഷമൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്നത്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഭാര്യ സഹസ്രാണാം സഹസ്രാണി ദശാഭവൻ സാന്താനി കശ്യാപി നൃപൂന ഭേദാസു സന്തതിം. തസ്യ ഭാര്യ സഹസ്രാണാം സഹസ്രാണി ദശാഭവൻ സാന്താനി കശ്യാപി നൃപൂന ഭേദാസു സന്തതിം. ഈ ചിത്രകേതു രാജാവിന് 1 കോടി പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രകേതു സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനുമായിരുന്നു. എങ്കിലും അവന് അവരിൽ ആരിൽ നിന്നും ഒരു പുത്രനെ ലഭിച്ചില്ല. എല്ലാ പത്നിമാരും വന്ധ്യകളായിരുന്നു. ഇവിടെ വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഇവിടെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടും ഈ ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് പത്നിമാരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരിക്കലും തീരാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണെന്ന് ഒരു വേറൊരു അർത്ഥത്തിലും ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. രൂപൗദാര്യവയോ ജന്മാ വിദ്യൈശ്വര്യ ശ്രിയാദിഭിഃ സമ്പന്നസ്യ ഗുണൈഃ സർവൈ ചിന്താ ബന്ധ്യാഭ്യതേരഭൂത്. രൂപൗദാര്യവയോ ജന്മാ വിദ്യൈശ്വര്യ ശ്രിയാദിഭിഃ സമ്പന്നസ്യ ഗുണൈഃ സർവൈ ചിന്താ ബന്ധ്യാപതേരഭൂത്. ഈ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പത്നിമാരുടെ പതിയായ ചിത്രകേതു സുന്ദരനും ഉദാരമതിയും യുവാവുമായിരുന്നു. ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവൻ. അവൻ വിദ്യാസമ്പന്നും ഐശ്വര്യസമ്പന്നമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ സമ്പത്തുകളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതനാണെങ്കിലും ഒരു പുത്രനില്ലാതെ ഉത്കണ്ഠയിലായിരുന്നു അവൻ. ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. രാജാവ് ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യയ്ക്ക് ഗർഭം ധരിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാതായപ്പോൾ രണ്ടാമതും ഒരുവളെ വിവാഹം കഴിക്കും. അവൾക്കും ഒരു സന്താനത്തെ പ്രസവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമതും ഒരുവളെ ഉപയോഗിക്കുക. അവളും ബന്ധിയായപ്പോൾ നാലാമതൊരു വളയോ, അവളും ബന്ധിയായപ്പോൾ മറ്റൊരു വളയും. അങ്ങനെ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനേകം പത്നിമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ജന്മൈശ്വര്യ ശ്രുതശ്രീ സർവൈശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടി യാഥാസ്ഥിക കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുകയും സമ്പത്തും വിദ്യാഭ്യാസവും സൗന്ദര്യവും ഉണ്ടാവുകയും ആയിരുന്നിട്ടും ധാരാളം പത്നിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു പുത്രനെ ലഭിക്കാത്തതിന്റെ തീവ്ര ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു അവൻ. തീർച്ചയായും അവന്റെ ദുഃഖം സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടാവും, സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നല്ലതല്ല ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം. ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു, പുത്രഹീനം ഗൃഹം ശൂന്യം. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് പുത്രനില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഗൃഹം മരുഭൂമിയേക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠമല്ല. രാജാവ് തീർച്ചയായും ഒരു പുത്രൻ ലഭിക്കാതിന്റെ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു. അവൻ ധാരാളം പത്നിമാരെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള കാരണം അതായിരുന്നു. ക്ഷത്രിയർ പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്നിലേറെ പത്നിമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജാവും അതാണ് ചെയ്തത്. എന്നിരുന്നാലും അവന് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്, ഓരോരോ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു, അവളുടെ പുത്രനില്ല. പിന്നെ വീണ്ടും കഴിച്ചു, അതിലുമില്ല. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭാര്യമാരായിട്ട് അനേകം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന തസ്യ സമ്പദഃ സർവാ മഹിഷ്യോ വാമലോചന സാർവഭൗമസ്യ ഭൂഷേയാമഭവൻ പ്രീതിഹേതവഃ
ന തസ്യ സമ്പദഃ സർവാ മഹിഷ്യോ വാമലോചനഃ സാർവഭൗമസ്യ ഭൂമശ്ചേമഭവൻ പ്രീതിമേ ഹേതവാ. അവന്റെ രാജ്ഞിമാർക്കെല്ലാം സുന്ദരങ്ങളായ മുഖങ്ങളും ആകർഷകങ്ങളായ നയനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് രാജ്ഞിമാർക്കോ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കോ അവൻ പരമാധികാരിയായിരുന്ന രാജ്യത്തിനോ അവന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളാകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇത്രയും സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള പത്നിമാരുണ്ട്, സർവ്വസമ്പത്കരമായിട്ടുള്ള രാജ്യമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിലൊന്നും സന്തോഷമുണ്ടായില്ല എന്നാണ് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈകദാതു ഭവന മങ്കിരാ ഭഗവാൻ ഋഷി ലോകാനനുചരേന്നോതാനുപഗച്ഛദ്യദൃശ്യയാ. തസ്യൈകദാതു ഭവന മങ്കിരാ ഭഗവാൻ ഋഷി ലോകാനനുചരന്നേതാനുപഗച്ഛദ്യദൃശ്യയാ. അങ്കിരസ് എന്ന ശക്തിമാനായ മഹർഷി ഒരിക്കൽ ലോകസഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ സ്വച്ഛയാൽ ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം പൂജയിത്വാ വിധിവത് പ്രത്യുദാനാർഹനാദിഭിഃ കൃതാദിത്യമുപാസീത സുഖാസീനം സമാഹിതഃ. തം പൂജയിത്വാ വിധിവത് പ്രത്യുദാനാർഹനാദിഭിഃ കൃതാദിത്യമുപാസീത സുഖാസീനം സമാഹിതഃ. ചിത്രകേതു പെട്ടെന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും പാനം ചെയ്യാൻ ജലവും ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളും നൽകി മഹാനായ ഒരു അതിഥിക്ക് ആതിഥ്യമരുളുന്ന ആതിഥേയ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹർഷി സുഖകരമായി ആസനസ്ഥനായതിനു ശേഷം രാജാവ് സ്വന്തം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് തറയിൽ മുനിയുടെ പാദങ്ങളോട് ചേർന്നിരുന്നു. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സ്വീകരണം നൽകിയിട്ട് മുനിയെ സ്വീകരിക്കുകയും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴെയായിട്ട് പാദങ്ങളുടെ അടുത്തായിട്ട് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്കിരസ് മഹർഷി അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹർഷിസ്തപോവാസീനം പ്രശ്രയാവനദം ശിതോ പ്രതിപൂജ്യ മഹാരാജൻ സമാഭാഷ്യേതമബ്രവീത്. മഹർഷിസ്തപോവാസീനാം പ്രശ്രയാവനദം ദിശിതോ പ്രതിപൂജ്യ മഹാരാജ സമാഭാഷ്യേതമബ്രവീത്. അല്ലയോ പരീക്ഷിത് രാജൻ, ചിത്രകേതു വിനയപൂർവ്വം ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങിയതിനു ശേഷം മഹാമുനിയുടെ പാദകമലങ്ങൾക്കരികിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ മഹാമുനി അവന്റെ വിനയത്തെയും ആതിഥ്യമര്യാദയും ശ്ലാഘിക്കുകയും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളാൽ അവനെ സംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നല്ല രീതിയിൽ അങ്കിരസ് മഹർഷിയെ സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആ മഹാമുനി വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിനയത്തെ കുറിച്ചിട്ടും സ്വീകരണത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ആതിഥ്യ മര്യാദയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ആ പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അങ്കിരസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे कृष्ण. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः चापति दानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. हरिगुरु वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे कृष्ण. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയാത്ത ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ.